صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإن بتقوى الله يفوز العبد يوم انتقاله من هذه الدنيا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، اصطفى الله تبارك وتعالى أمة الإسلام وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وامتن عليها ببعثة خير الأنام، واختصها بأحسن كتاب، وختم بشريعتها ودينها كل الشرائع والأديان، وجعله ظاهرا على الدين كله ولو كره الكافرون. فالله سبحانه وتعالى أراد من هذه الأمة أن تكون متميزة على سائر الأمم، وفرض عليها كذلك أن تكون فخورة بدينها وعزيزة بكتابها وتماسكة بشريعتها وداعية غيرها إليها. قال تبارك وتعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، ولأن أمة الإسلام امتازت عن سائر الأمم بكون دينها حقا وبكونها خير الأمم وأزكاها عند الله تعالى، كان لا بد أن تتميز عن غيرها في شعائر دينها، وأن تكون مختصة بأعيادها ولا تبالي بأعياد غيرها ولو غطى الاحتفال بها الأرض بأكملها، لعلمها أنها من الباطل والزور الذي يجب اجتنابه ويحرم حضوره. يقول الله سبحانه وتعالى عن المسلم الحقيقي: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الإخوة المسلمون، إن أعياد أمة الإسلام باينت أعياد غيرها وتميزت عليها بميزات كثيرة، منها أنها أعياد يؤجر المسلمون عليها، فهي عبادة على أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال عنها: قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى أيضا: فصل لربك وانحر. فجميع أعياد المسلمين مذكورة ومأمورة في القرآن الكريم، بخلاف أعياد غيرهم من اليهود والنصارى. وكذلك يهتف بأعياد المسلمين شعائر كثيرة،
يعظم فيها الرب سبحانه ويذكر ويشكر على نعمه وآلائه، فيسبق عيد الفطر شهر رمضان، وصومه أحد أركان الإسلام، ثم يتخلل عيد الأضحى حج بيت الله الحرام خامس الأركان. وأما أعياد غيرنا فهي مما اخترعه سدنة معابيدهم وهرفته أيادي رهبانهم، فاتقوا الله يا أمة الإسلام في شريعة الإسلام وتمسكوا بها وافتخروا بها، فإنها أحسن ما رضيها الله تعالى لكم، واحذروا أن تتبعوا من أضله الله وغضب عليهم. والله تبارك وتعالى نسأل أن يثبتنا على الإسلام وأن يجعل أعمالنا موافقة لما يحبه ويرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله والشكر لله على نعمة السنة واتباع خير الأنام، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nous remercions notre Seigneur Allah pour nous avoir fait des musulmans, pour nous avoir dotés de la meilleure religion, la religion de la foi, la religion de l'unicité, la religion qui a tout prévu pour l'homme, pour mieux vivre sur cette terre et trouver une vie meilleure l'au-delà. Nous attestons que Allah est le seul à être adoré. Nous attestons également que c'est lui qui a envoyé vers nous le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est et demeure son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soient également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons notre Seigneur Allah qui nous a créés, qui nous a dotés de quoi vivre, qui nous a ordonné de l'adorer et qui nous a montré comment l'adorer à travers le prophète qu'il a envoyé vers nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Craignons Allah parce que Allah
nous devons le craindre. C'est lui qui nous a créés et il nous a mis en garde contre le fait de suivre autre Dieu que lui. Nous devons également craindre Allah parce que sur cette vie, nous n'allons pas durer. Nous allons partir très bientôt, chacun à son jour de départ. Ce jour-là, celui qui partira avec la bonne prévision de la crainte de Allah sera sauvé. Allah nous dit, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez le jour que vous allez partir de ce monde. Craignez ce jour-là. Parce que vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Vous sentirez ce que vous n'avez jamais senti. Vous irez où vous n'avez jamais été. Et vous verrez ce que vous n'avez jamais vu sur cette terre. وَاتَّقُوا يَوْمًا. Craignez ce jour-là. تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Vous allez quitter ce monde pour aller vers votre Seigneur. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ. Après la demeure dans les tombeaux, vous serez ressuscités et on vous payera ce que vous aviez fait. On vous récompensera de ce que vous aviez fait. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et personne n'aura l'injustice de Dieu. Rien de ce qu'il a fait ne sera retiré. Tout, il le verra et il saura que c'est lui qui a commis toutes ces choses-là sur la terre. Oh Allah, nous te demandons que le jour où nous allons quitter ce monde pour aller vers toi, nous te demandons de faire de nous des gens pieux et des gens qui craignent Allah. Même ce jour-là, fais de nous des gens qui partent avec la crainte d'Allah. Mes chers frères en islam, l'islam a été créé par Allah à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawm, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum. Je vous ai parachevé votre religion. La religion que je vous ai donnée, elle est parachevée, elle est pleine. Wa atmamtu alaykum ni'amati. Je vous ai donc complété, donné tout de ce qui est de mon bienfait. L'islam, c'est un grand bienfait de Allah. Wa raditu lakumul islam dinan. Et je vous ai agréé comme religion l'islam. Et j'ai adopté pour vous l'islam comme religion. Ça, c'est Allah même qui le décrète dans son livre saint. Mes chers frères en islam, cette religion-là, c'est la religion qui fait de ses adeptes ceux qui croient en un seul Dieu. C'est la meilleure des religions. Et la communauté de l'islam est la meilleure. Tout ceci, c'est Allah qui le dit. Vous avez un livre saint qui comporte tout ce dont vous avez besoin pour vivre sur cette terre. Ce livre-là parle de tous les aspects de la vie de l'homme. L'histoire de l'homme, l'avenir de l'homme, l'adoration de l'homme par ce que Allah subhanahu wa a demandé de faire, le culte de Allah, le comportement, bref, tout ce dont l'homme a besoin est inscrit dans ce livre saint. Vous avez également
le dernier et le meilleur des prophètes, qui est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu vous enseigner ce livre saint et vous montrer comment vivre. Lui aussi, de sa part, il a tout dit, il a tout expliqué. À partir de cela, le musulman a tout ce dont il a besoin pour vivre sur cette terre. Comment adorer son Seigneur, comment vivre avec ses prochains, comment être dans le plaisir, comment faire face au malheur, comment faire ceci, comment faire cela, jusqu'à comment fêter. Cette religion a tout prévu. La fête des musulmans est-elle comparée à la fête des non-musulmans? Non. Puisque la fête chez le musulman est ordonnée par le Créateur. C'est lui qui dit de prier et de fêter, et c'est lui qui dit vous allez fêter tel moment et à tel moment. Et son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué, il a exécuté ses ordres. Il a fêté. Nous avions vu comment il a fêté et à quelle occasion il a fêté. Ça, c'est la religion musulmane. Ça, c'est la religion de l'islam. Ça, c'est la création de Allah. Ça, c'est ce que Allah a décrété. Sibghat Allah, la création de Allah, la religion de Allah. Wa man ahsanu min Allahi sibgha. Qui est meilleur que Allah dans la création? Qui peut donner une religion meilleure si ce n'est pas Allah? C'est Allah seul. Et sa religion que lui-même il a décrétée et non a été décrétée par des gens. Non, c'est lui-même. Et ce n'est même pas son prophète qui a décrété la religion. C'est lui-même. Et il a ordonné à son prophète de suivre cette religion et de l'enseigner. Allah nous dit encore, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et personne n'a une meilleure façon d'adresser et d'appeler vers sa religion que le musulman. Ô toi musulman, étant donné que ta religion est meilleure, alors appelle les autres vers ta religion. وَعَمِلَ صَالِحًا, et comporte-toi bien dans la vie. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, et a dit, moi je suis fier d'être parmi les musulmans. Quelle bonne religion! Quelle bonne religion! Mes chers frères en islam, la religion musulmane est différente des autres religions dans tous les aspects. Regardez comment les musulmans adorent leur Seigneur. Dans le silence, dans la concentration, dans le fait de se vouer uniquement à leur Seigneur, en pratiquant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré. La religion est allée jusqu'à montrer, lorsque vous êtes en plaisir, vous avez la joie, comment manifester cette joie? La fête. La religion musulmane a dit, on ne fête pas parce qu'on a besoin de fêter, mais on fête parce que Dieu a demandé de fêter. Alors quand vous fêtez en islam, vous êtes en train d'exécuter l'ordre de Dieu. Ainsi donc vous aurez des récompenses. Ce n'est pas
par pensée humaine. Disons que nous devons fêter parce que ceci, parce que cela. Non. En islam, la fête, c'est Dieu qui dit de fêter. Et c'est Dieu qui dit comment fêter. D'abord, pour dire comment fêter, il vous dit quand fêter. Vous avez deux fêtes. Les fêtes sont organisées pour rendre grâce à Allah, pour remercier Allah, pour nous avoir fait des biens, des dons. C'est pour cela, toutes les deux fêtes de l'islam, la fête de Ramadan et la fête de Tabaski, sont organisées, sont décrétées, sont suivies après avoir observé un culte donné. La fête de Ramadan, on ne fête pas le Ramadan qu'après avoir terminé le jeûne du mois de Ramadan pendant tout un mois. Alors on fête pour dire à Dieu merci de nous avoir permis de jeûner pendant 30 ou 29 jours par votre pouvoir. Sinon, nous ne pouvons pas le faire. Alors, nous te remercions. Et c'est Dieu lui-même qui a dit de faire ainsi. Vous jeûnez, vous avez les récompenses. Vous fêtez, vous avez les récompenses. Et le prophète dit, bon, voilà, pour fêter, il ne s'agit pas de crier. Il ne s'agit pas de sauter. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de passer la nuit, de dormir. Il ne s'agit pas de gêner les gens de sécurité à ne pas dormir. Il ne s'agit pas de gêner les gens. Non, il s'agit de prier le matin, aller à la place de la fête, prosternez-vous et dites Allahu Akbar. Ça, c'est la fête chez les musulmans. La fête de Ramadan. La seconde fête, c'est la fête de Tabaski. Et on ne fête pas le Tabaski qu'après avoir terminé les rites du pèlerinage à la Mecque. Les rites du pèlerinage à la Mecque. Ceux qui ont été à la Mecque, il faut aller là-bas voir comment est-ce que ça se passe. Ils ont dépensé leur argent, ils ont dépensé leur physique, ils ont tout fait. Donc, par le pouvoir de Allah, ils ont arrivé à accomplir le 5e pilier de l'islam. Alors Allah dit, vous avez maintenant l'occasion de fêter. Et vous qui avez fait le pèlerinage, et vos frères qui n'ont pas eu l'occasion de le faire cette fois-ci, vous tous fêtez la fête de Tabaski. Et nous fêtons. Et les béliers, nous les égorgeons, nous les sacrifions parce que Allah a dit au prophète de le faire. Tout ce que nous faisons dans nos fêtes ont été dit dans le Saint-Coran, ont été pratiqués par nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la différence avec les autres religions, avec toutes les considérations que nous avons pour eux. Les fêtes de tel, les fêtes de tel. Chez nous, tout est écrit. Et que tout le musulman le sait. Alors, quant à ceux qui pensent que la fête du 1er janvier, c'est pour nous tous. La question est de savoir, le 1er janvier a été décrété à l'issue de quoi? Est-ce que c'est le 1er janvier que le monde a été créé? Si c'est le 1er janvier que le monde a été créé, alors nous dirons que le monde a 1 an et que le monde a 2025 ans. Le monde n'a pas été créé le 1er janvier. Personne ne sait quand est-ce que le monde a été créé. Le 1er janvier a été décrété à partir du temps du prophète Isa, qui est l'avant-dernier des prophètes. Et alors, au moment du prophète Ibrahim, au moment du prophète Moussa, quel était le 1er janvier? Quel était le nouvel an? Au moment du prophète Yacoub,
au moment du prophète Idriss, au moment du prophète Noé, au moment du prophète jusqu'à Adam, quel était le premier jour de l'année? Il n'y en avait pas. Alors, le 1er janvier n'est pas le nouvel an, puisque la terre reste comme elle est et le soleil brille comme ce qu'il est. Le 1er janvier, peut-être c'est la naissance de quelqu'un, peut-être c'est Grégoire. Pourquoi je vais fêter le premier jour, le 1er janvier? Parce que Grégoire a fait un calendrier que je dois suivre. Moi, je ne suis pas né le 1er janvier. Toi, tu n'es pas né le 1er janvier. Alors pourquoi tu le fais? Alors pourquoi tu le fais? Si même il faut fêter le 1er janvier, le premier jour de naissance de chacun de nous, alors tous les jours, c'est jour de fête. C'est pour cela en islam. Quand un événement arrive, le premier Ramadan, nous nous disons bonne année. Premier jour de Ramadan, nous nous disons bonne année, bonne année, bonne année. Le pèlerinage, au moment du pèlerinage, nous nous disons bonne année. Chez nous, chaque jour, c'est une année. Chaque jour, c'est une année. Et nous ne sommes pas nés le même jour. Si chez moi, le 1er janvier, ça me fait un an, chez toi, c'est pas le 1er janvier. Alors pourquoi? Le monde n'a pas été créé le 1er. Alors, si c'est des calculs, ça c'est des calculs personnels. Ça c'est des calculs humains. Pour Dieu, chaque jour et chaque moment, chaque mois, chaque année, ça passe seulement. Toi, pour toi, si tu veux savoir, si tu fais 1 an, 2 ans, c'est quand tu regardes quand est-ce que tu es né. Ce n'est pas quand est-ce que moi, je suis né. Alors, mes chers frères en islam, le 1er janvier n'est pas une fête de tout le monde. C'est une fête de certaines personnes. Alors, nous devons savoir que la fête pour nous, le 1er janvier, le nouvel an pour nous, c'est quand le jour de la fête de Ramadan arrive, ou bien c'est quand le 1er Ramadan arrive, ou le jour où la fête de Tabaski arrive. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le jour-là, il nous a dit de nous réjouir en disant dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis dans le Saint-Coran, nous pouvons nous réjouir, mais pas comme le font certaines personnes. Allah dit, « Kul bifadlillahi wa rahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. » Dis-leur, avec le don que Allah vous a fait, avec la clémence que Allah vous a faite, je vous ai permis de vous réjouir, car cela est meilleur à ce que vous avez tous empêché. Alors l'islam n'a pas empêché de fêter. Contrairement à ce que les gens disent, cette religion, elle nous empêche de nous réjouir, de ne pas faire le plaisir. Si, la religion ne vous empêche pas, mais au contraire, elle vous dit, réjouissez-vous sur un socle donné, sur un point donné, sur un facteur donné. Il ne suffit pas de fêter parce que les autres fêtent. On fête parce que Allah nous dit de fêter. Que Allah fasse que nous comprenions notre religion. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai. Muna wa Allah godiya da wannan addini da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kyautansa. Muna shaidawa Allah shi kaɗai ne abin da ya kamata mu bauta. Muna shaidawa Allah maɗaukakin sarki bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne. A kashe wannan wuta. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu domin ya nuna mana addinin musulunci, ya karantar da mu shari'a. Ya zo ya yi mana bayanin komai da komai, domin addinin cikakken addini ne. Ya nuna mana yadda za mu bauta wa Allah da kuma yadda za mu yi bukukuwanmu na musulunci. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da shi da iyalansa da abokansa da wa'anda suke tare da shi wurin riƙon sunnansa
da wayanda suke yada karantarwansa. ‘Yan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah, domin Allah ya kamata mu ji tsoronsa. Domin Allah wajibi ne mu ji tsoronsa. Saboda Allah shi ya halicce mu, duk da muna ƙaunansa, muna son shi, amma kuma in muka saba masa, to shi ba zai yarda da mu ba, kuma ba zai ƙaunace mu ba, azaba ne zai mana. Yasa an ce mu ji tsoron Allah, ba mu guje shi ba, a'a, ya'ani mu ji tsoron sabawa Allah. Allah da kanshi yana ce mana wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ku ji tsoron wata rana da take zuwa maku, ranan da za ku mutu, za ku bar duniya, za ku je lahira. Wannan ranar kun ga abin da ba ku taɓa gani ba, kun shiga inda ba ku taɓa shiga ba, za ku ƙulla inda ba ku taɓa ƙulla ba, za ku ga abin mamaki, ran nan za ku gane girman Ubangijinku Allah sosai. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sa'annan kiyama a tayar da ku, a cika maku ayyukanku da kuka yi daidai wa daida. Wahum la yuzlamuna, babu wanda za a zalunce shi wurin biya masa aikinsa. Jama'a mu roki Allah, Allah ya sa mu cika da imani. ‘Yan uwa musulmi, wato wannan addini namu Allah ne ya zaɓar mana, ba mu ba ne, ba mutum ne ya ƙirƙiro musulunci ba. Wannan addini ba addini ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙago ya kawo ba shi ba ne, shi ma an umarce shi da bi ne. Addinin ga na Allah ne, Allah da kansa ya zaɓar mana wannan addini, ya tsara mana addini. Ka san ko duk abin da Allah ya yi mai kyau ne. Ya san addinin musulunci shi ya dace da ɗan adam, ya san addinin musulunci shi ne yake da tsari, ya san addinin musulunci shi ne yake da tsafta, ya san addinin musulunci shi yake da haske, sai ya zaɓarwa al'umma wannan addini. Dukkan annabawa wannan addinin ya ba su. Da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma ya sa ma wannan addinin shari'a, ya tabbatar masa da addinin musulunci, ya ce wa al'umma annabi gaba ɗaya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, yau na cika muku addinin, wa tamamtu alaikum ni'mati, na tattara dun ni'imata na sa muku a ciki, wa raditu lakum al-islam dinan, na yaddar muku addinin musulunci shine addinin. Kaji ko Allah wai addinin musulunci shine naka. Sai wannan addini kamar yadda muke faɗa ko kuma kuka sani, duk komai na ciki fa. Yanda zaka bautawa Allah, yanda zaka yi imani da Allah, yanda zaka rayu a duniya, yanda zaka zauna da yan uwanka, yanda in matsala ta zo maka zaka nemi sauki, yanda in abun faraha ya zo maka zaka yi buki, yanda zaka yi kaza, yanda zaka yi kaza, komai yana a ciki. Addini mai kyau, addinin Allah. Allah da kanshi sai ya yabi kanshi, wai sibghatallah, wannan tsari ne, rini ne na Allah. Allah da kanshi yayi wannan tsarin, wannan addinin yace nawa ne, ni Allah na tsara. Sai komai yana tambaya wai wa man ahsanu minallahi sibga, wa ya kai Allah iya tsari, wa ya kai Allah iya yin tsari. Idan Allah ya tsara abu wani ya tsara, an daidaita, babu. Tsarin Allah, addinin Allah shine mafi kyawo. Yasa kai dan adam ka san fa wanda kake bi fa. In ka bi tsarin Allah to ka bi, in kuma ka bi tsarin shedan ko na mutum kuma to ka je kuma zaka tarar da abin da zaka taras. Ya ko ƴan uwa musulmai, inda addinin musulunci yake da kyau, yake da daɗi, in bala'i ya zo maka sai ya gwada maka yanda za ka yi, in abin daɗi farin ciki ya zo maka sai ya gwada maka ga yanda za ka yi. Hatta buki sai ya ce maka a'a, kana so ka yi buki, kana so ka yi anashuwa, ya ce na yadda, domin abin daɗi ya zo maka dole ka nuna faraha,
ni ma Allah na yadda maka, amma ga tsari. Zan ajiye muku in buki za ku yi guda biyu ne a duk rayuwanku a shekara duka guda biyu. Kuma wannan bikin ni zan gaya muku ranar da za ku yi wannan bikin, kuma yadda za ku yi wannan bikin. Da farko, ba ku tashi yin buki haka kawai don kun ci kun koshi kawai ku ce mu yi buki. A'a, wannan ba daidai ba ne. In dai za ku yi buki, sai dai ni Allah na yi muku wani baiwa, wani kyauta, don kuna so ku gode mini, ce ku yi buki. Shi yasa sallolin ku biyu ne. Idan na ce ku yi azumi, kuka yi azumi na Ramadana, kwana 30 ko 31 babu, kuka yi wannan ibada mai wuya, har kuka kai ƙarshe, ni Allah na taimake ku kuka samu ɗimbin lada, to ku yi buki. A ƙarshen wannan ibada, ku gode mani ni Allah, sa'an nan ku je ku yi sallah, sa'an nan ku ci ku sha, ku yi godiya wa Allah. Wannan shi ne Idil Fitri, ƙaraman sallah. Sallah ta biyu, idan ‘yan uwayenku suka je aikin haji, suka kashe kuɗinsu, suka kashe lokacinsu, suka kashe gajiyan jikinsu, suka yi wannan ibada mai wuya, suka ƙare, ko da ku duka ba ku tafi ba, da suka kare wannan ibada, su gode wa Allah da ya ba su ikon wannan ibada, tare da ku da ba ku je ba, sai ku yi babban sallah, ku yanka dabbobi, ku yi wa Allah godiya da ya ba ku dama aka yi wannan aiki na haji, ɗaya daga cikin rukunan musulunci. Kaga dalilin ƙaraman sallah da babban sallah. Bayan an gama ibada ake godiya. Wa zakara isma rabbih fa salla. Ada aflaha man zakkaha, wanda ya tsarkake zuciyarsa ya samu rabo. Wa kada khaba man dassaha, wanda ya ki ya bi wata hanya ya shigo. Nan kuma wanda zai yi sallah yayi mai fa zakara isma rabbih fa salla, ya ambaci sunan ubangijinsa, yana biki yana ambaton sunan Allah. Babban sallah kuma yace wa salli li rabbika wanhar, kai sallah ka ambaci sunan ubangijinka sa'annan ka yanka. Addinin musulunci sallanka yanda yace kai lokacin da yace kai. Amma wanda yake ba musulmi ba fa, shi da farko ba Allah yace yayi ba, babu shi a cikin addininsa inda Allah yace yayi bukukuwan shi. Sa'annan ba wata ibada ne yake yi in ya ƙare sai ya ce zai yi ma Allah godiya ba, a'a, ganin ga daman kansa ne. Akwai wani suka ce ai premier janvier na moduka ne. To ban gane ba, moduka wa kake nufi moduka, da kai da su ko ya zai zama na moduka? Ai sabon shekara ne. Wa ya ce maka sabon shekara ne? An ce maka shekara duniya, premier janvier aka halitti duniya. In dai premier janvier na aka halitti duniya, a zamanin Annabi Isa ne suka kawo wannan, shi bayan shi ma suka kawo wannan kirkire-kirkire. Wani wai da ake ce masa wai Gregoire, shi ya kirkiro kalandansu, shi ya sa kamar premier janvier a fara ɗaya. Yanzu kana sallan shi shekaran da ya sa maka, ko shekaran haihuwansa ne ko waye. Lokacin su Annabi Adamu, Annabi Ibrahim, Annabi Musa, Annabi waye, lokacin yaushe ne ake farkon shekara? Farkon shekara a wannan lokacin yaushe ne? Ba premier janvier ba ne. To yanzu kai da kake cin premier janvier, su da ba su ci ba, kai da su waye? Kai karke da hankali. Yaya kana cin shekaran haihuwan wani, kai ran da aka haife ka baka ci ba? Kuma in dai ran da aka haifi wani ne za mu ci shekara, ni nawa daban naka daban. Kenan kullum sai mu yi sallah. Da kai dan uwana, kai a wurinka, ɗan shekara ya zagayo, ran da aka ce za mu fara azumi, kana gaya ma ɗan uwanka sannunmu da shekara. Ko kuma lokacin da ake ƙaramin sallah sannunmu da shekara. Ko kuma lokacin da ake babban sallah sannunmu da shekara. Amma in ka ƙi, ka ce za ka bi wa'ancan, wai sallan ko duka ne, to sai ku je ku yi ta yin ko duka. Amma dai Allah bai san da wannan ba. Allah ka shiryar da mu. Allah ka sa mu dace.
ubangijin Allah ka kira mu rika addinin musulunci, kai mu sa mu yi alfahari da wannan addini. Allah ka shiryar da mu da shiryar da matasan mu zuwa ga hanya madaidaiciya. Allah ka sa mu iya kulawa da yaran mu da matasan mu daga shiga da cuɗanya da arna a cikin lokacin bukin arna. Allah ka sa matasan mu su rika addinin musulunci, su rika alfahari da addinin musulunci. Mu kuma mazaje uwaye, Allah ka ba mu iko mu tsare ƴaƴanmu su rika addinin musulunci, su tashi su rayu da addinin musulunci. Allah ka ƙara wa musulunci ci gaba, Allah ka ƙara wa musulunci ɗaukaka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا الله كبام كمان لافيا أساسا. يا الله كبام أصل لافيا وإن باس لافيا الله كباس لافيا. إن أكيد تأدنسي أساسا ممقطع الله كتاو سوي. وبنجي الله كتاو سوي. الله كسا الدين المسلمين يا ماما الدنيا. الله كسا كل كمتان الدنيا لما مسلم الدين المسلمين. الله منا وقول كتارا مسلمين لو كنا. ما ضبطنا من رسول الله الله كريم. da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani, matasanmu duka da 'yan kasuwanmu duka Allah ka ƙara musu arziki, Allah ka raba mu da talauci, Allah ka raba mu da bashi, Allah ka raba mu da fatara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara din, Allahumma dammir a'da ad-din, Allahumma adhill ash-shirka wal mushrikeen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.